ശ്രീ ഭവാനീശ്വരർ തിരുക്കോയിൽ, ഫെർണിൽ, ഊട്ടി. വാവ്, കമോൺ. ഇല്ല, വെയിറ്റ്, ഞാൻ പോവാ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടാ. നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. സോറി, ചോറ് കഴിക്കാൻ പോവല്ല. അവിടെ മേലെ അവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി. മന്ദക്കാവായി ഡ്യൂട്ടി. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഗൈസ്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ണ് കാണില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ ആകുമ്പോൾ ശരി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈം പാസിനല്ല, വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നപ്പോൾ സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല അമ്പലം പറഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അമ്പലം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദേവി എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിക്കാൻ. മനസ്സിലായ? കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. മനസ്സിലായ? എന്നെ കഴിക്കാനാ വിളിച്ചത്. നടക്കുകയാണ്, തിരിയാണ്. അപ്പം എത്തി. ബാക്ക് മാത്രം കാണിക്കണ്ട. ചെരുപ്പ് അവിടെ വേണമെങ്കിലും ഊരി വെക്കാം കേട്ടാ. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കാം. പിന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കാം. അല്ല, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഊട്ടിയിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കാം നമുക്ക്. മനസ്സിലായാ? ഇവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കൂ. ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഊരി വെച്ചു. കുളിച്ചു ഗൈസ്, ഞാൻ കുളിച്ചു. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചു. ഞാൻ സൈലന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നീ എടുത്തോ, ബിക്കോസ് ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് പോയി എടുക്കാൻ. ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചോറ് വാങ്ങി തരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ, ഇത് ഞാൻ അപ്പം നീ നമുക്ക് തോത്തിക്ക് സത്തവെന്നല്ല. ഓ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, അതിനല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പോട്ടെ. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? തണുപ്പ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. ഭവാനീശ്വരി അവിടെ പപ്പടവും സാമ്പാർ. ഈ പേര് നാളേക്ക് ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളേക്ക് വരും ഈ പേര്. सत्तनाभिमंत्रे अस्त्रे हमरक्षे कामधेना उनके मूले भेद मुद्रांतर सहित सज्जनेन स्वात्मान पूजा द्रव्याणि हरिद्राबिंबं शास्त्रमंत्रेण प्रोक्ष्ये प्रवृत्त धर्म रत्नं भयोरात्म्योज्यां यासुदे श्रीधमपुरादा भगवोम अस्त्राय गणपतिबिंबं साखे सिंहमूले ओम गामनंदाय नमः ओम गाम धर्माय नमः ओम गाम ज्ञानाय नमः ओम गाम गणपते नमः विद्यादेहाय नमः गणेशेभ्यो नमः गणानां गणपतिं नमामि गणेशेनापमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान सन्मन्नोदितस्य दशाग्रं गणां गणपते नमः मूलेन आवाह्य आवाहय
स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बंधन अवगुंठन तालत्रय धेनु पाशांकुश नमस्कार मुद्रां दर्शयित्वा पाद्य आचमन अर्घ्यान् दत्त्वा स्नानाधिपदाराणि विदाय दिव्यपरिमल गन्धां धारयामि गन्धानां उपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि इमानि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पमल्लिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ गां सुमुखाय नमः ॐ गां एकदन्ताय नमः ॐ गां कपिलाय नमः ॐ गां गजकर्णकाय नमः ॐ गां लम्बोदराय नमः ॐ गां विकटाय नमः ॐ गां विघ्नराजाय नमः ॐ गां गणाधिपाय नमः ॐ गां धूमकेतवे नमः ॐ गां गणाध्यक्षाय नमः ॐ गां फालचन्द्राय नमः ॐ गां गजाननाय नमः ॐ गां शूर्पकर्णाय नमः ॐ गां हेरम्भाय नमः ॐ गां स्कन्दपूर्वजाय नमः हरिद्रा महागणपते नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ध्रुवमाग्राभयामि ॐ दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् सर्वशेतानि नामानि अप्सरे ध्वनियानमे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्गमे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते एवं सम्प्राप्त विघ्नेशं कर्म संकल्पयेत् കഴിച്ചിട്ട് വന്നോ വീട്ടില് स्वास्थान प्रतिष्ठापयामि കുറച്ച് മതിയേ अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे अरे look here. स्वर्गा मुख्यम व्यवहारिके प्रभाते षष्टि संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकलासे लोके नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ धनुर्मासे शुक्लपक्षे मङ्गलचतुर्दश्यां सुभद्रो मासः आवासनस्य माघमाससंयुक्तायां भूमिष्ठाक्षरदेवजमानक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णाय मङ्गले सकलविशेषेण विशिष्टायाम् गाम्भिन्ये नमः शिवगाम्यम्बिकासमे सुत्सभेषाय नमो नमः द्वितीयावर्णदेवताभ्यो नमः तृतीयावर्णदेवताभ्यो नमः इंद्राय नमः अग्नेय नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय ब्रह्मणे नमः नैरसिद्धे विष्णवे नमः नाराचाय नमः त्रिशूलाय नमः कुन्दालिने नमः वेदानाय नमः पाशाय नमः अंकुशाय नमः चक्राय नमः पद्माय नमः पंचादन पंचमावर्ण सांघाय सायुधाय सशक्तये सपरिवाराय सर्वालंकार भूषिताय शिवगामि अंबिका समेत सुत्सभेष मूर्तये नमो नमः मूलेन आवाह्य आवाहन स्थापन കണ്ടോ മക്കളെ ഊട്ടിയുടെ പ്രാകൃതിക ഭംഗി. ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ മലയാളം മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കും പാടൂ. പ്രാകൃതിക ഭംഗിയും അമ്പലങ്ങളും അവിടുത്തെ മക്കളും ദാ ഈ അമ്മയും അമ്പലത്തിന്റെ ഇതിലുള്ള രൂപം. അമ്പലത്തിന്റെ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണും കേട്ടോ. ചിങ് 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 ചിങ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. हाय गाइस അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് സാമ്പാറും ചോറും പായസവും വടയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ജിലേബി ഷുഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവളുടെ വായില് ബൈ ചോറ് കിട്ടും.